हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो अज की वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਈਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਲਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। +1 ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਐਲਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ 5 ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 6 ਪਾਰਟ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ अपना समा व्यर्थ ना गवाते हुए आप अगे शुरू करते हैं। एलगे होंगे की एलगे क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक इन लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन्होंने को क्लोरोफिल होंगे, ये सिंपल होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल बॉडी होंगी है, इन्होंने कंपलैक्स सिस्टम नहीं होंगे। ठीक है, तो यही थैलोइड होंगे ने। वट इज़ थैलोइड मीन? थैलोइड मीनस कि ये ट्रू प्लांट्स नहीं है, इन्हों की बॉडी ट्रू नहीं होंगी। एवरीथिंग इज फॉल्स, इन्होंने को ट्रू रूट्स ट्रू लीव्स ट्रू स्टेम इज़ नॉट प्रेजेंट राइट। तो ऑटोट्रॉफिक तो सब पता है, छोटा जवाब भी दसूगा जो अपना खाना खुद बनाए उन्होंने आप ऑटोट्रॉफिक कहने हैं। तो लार्जली इक्वेटिक यानी कि लार्जली इक्वेटिक, नॉट एंटायरली इक्वेटिक। ठीक है, और एक्सक्लूसिवली इक्वेटिक। काफ़ी सारे इक्वेटिक होंगे ने बट सारे इक्वेटिक नहीं होंगे। ठीक है, मैं क्रॉस बनाया सी, पता नहीं की बन गया। ठीक है, तो इक्वेटिक के फ्रैश वाटर के भी पाए जाते हैं तो मैराइन वाटर के भी पाए जाते हैं, मतलब फ्रैश वाटर तो मैराइन ऑर्गेनिजम्स दोनों ने। ठीक है, तो हुण मैं क्या लार्जली इक्वेटिक ने बट अदर वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के भी पाई जाती है, जिद्दां कि मॉइस्ट स्टोन्स सॉयल्स वुड्स। ठीक है, तो सम ऑफ दैम ऑल्सो अकर इन एसोसीएशन विद फंजाई, फंजाई के नाल एसोसीएशन के पाई जाती है लाइकन के फॉर्म के। ये तो अपनी लाइकन बहुत ज़्यादा मतलब ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਲੋਥ ਬੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫॉर्म एंड साइज ऑफ एलगे इट इज़ वेरी वेरीएबल, हाईली वेरीएबल। ठीक है, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫॉर्म ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो कॉलोनियल फॉर्म्स हो गए जिदा कि वॉलवॉक्स की फिलामेंटस फॉर्म्स हो गए जिदा कि हीलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा। ठीक है, तो होर भी मैराइन फॉर्म्स ने जिदा कि कैल्प्स। ठीक है, कुछ मैराइन फॉर्म्स जिदा कैल्प्स हो गई, ये मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं, मतलब काफ़ी वड्डिया वड्डिया प्लांट बॉडीज बनाने विच कैन ग्रो टू सेवरल 100 फीट्स। ओके, सो आप आगे गल करते हैं एलगे की रिप्रोडक्शन की। ठीक है, एलगे 3 माध्यमां नाल 3 मीडियम्स नाल 3 टाइप्स नाल रिप्रोड्यूस करता है, वैजीटेटिवली सैक्शुअली तो एसैक्शुअली। बेसिकली जी वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, अगर आप मोटा मोटा गल करिए, पर आप काफ़ी जगह पर वैजीटेटिव तो एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन वख ही पढ़ते हैं। ठीक है, सो वैजीटेटिव एसैक्शुअल तो सैक्शुअल मैथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ने तीनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता। जी वैजीटेटिव रिप्रोडक्शन होंगी है इट इज़ बाय फ्रैगमेंटेशन, तो हरेक फ्रैगमेंट जो थैलिस के डिवेल्प करता है। ठीक है, थैलिस तो हम आप क्या एलगे की बॉडी थैलिस थैलोइड। ठीक है, तो एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, तो मोस्ट कॉमन स्पोर्स है जू स्पोर्स। जो जू स्पोर्स होंगे ने उन्होंने आप थोड़ा जिहा डिस्क्राइब करिए, तो जू स्पोर्स जो होंगे ने फ्लैजिलेटेड होंगे ने। हुण फ्लैजिला काहदे काम आउंदा? मूवमेंट दे। ठीक है, मोटिलिटी दे। तो हुण फ्लैजिलेटेड ने मतलब मोटाइल होणगे। ठीक है, तो एक स्पोर जिहड़ा हैगा जर्मीनेशन के उपर न्यू प्लांट नूं राइज दिंदा, न्यू प्लांट दे विच कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन की 3 टाइप्स की होंगी है, आइसोगैमस एनाइसोगैमस ते oogamous। ठीक है, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमी इज बाय फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट्स की जी फ्यूजन है वो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन राइज दिंदी है। ठीक है, सॉरी वो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन होंगी है। तो जो गैमेट्स ने वो किदां दे हो सकते हैं? ठीक है, जो गैमेट्स ने वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज। ठीक है, मतलब फ्लैजिला हो सकता है, मतलब दोनों गैमेट मोटाइल हो सकते हैं, तो दोनों का साइज सेम हो सकता है। ये चीज़ होंगी है हीलोथ्रिक्स के विच। ते अदा भी हो सकता है कि नॉन फ्लैजिलेटेड हो नॉन मोटाइल हो बट साइज दोनों का सेम होगा वो केस के भी। तो स्पायरोगायरा दे विच देखा। ठीक है, फ्लैजिलेटेड तो मोटाइल गैमेट्स दिखते हैं आपां, सॉरी फ्लैजिलेटेड तो सिमिलर इन साइज गैमेट्स दिखते हैं आपां हीलोथ्रिक के विच। नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज आपां दिखते हैं स्पायरोगायरा के विच। ते इहनूं आपां कहने आ आइसोगैमी। ठीक है,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੈਜਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਗੈਮੇਟਸ dissimilar in size as in species Theodorina is termed as anisogamous। anisogamous ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਮੇਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਮੇਟ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। dissimilar in size ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਮੇਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਈਸੋਗੈਮਸ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਨ ਲਾਰਜ ਨॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਈਸੋਗੈਮਸ ਵਰਗੀ ਹੋ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੋਗਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੋਗਾ ਸਮੋਲ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਬਟ ਸਮੋਲ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ, ਪਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਮੋਟਾਈਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਗੈਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਓਗੈਮਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਨ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਆ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲਵੌਕਸ ਤੇ ਫਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਫੰਜਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਗੈਮੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੰਜਾਈ, ਐਲਬਿਊਗੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਿਊਗੋ ਫੰਜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਫਾਈਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਸਕੋਮਾਈਸੀਟਸ ਦਾ, ਬੈਸੀਡੀਓਮਾਈਸੀਟਸ ਦਾ ਕਿ ਡਿਊਟੇਰੋਮਾਈਸੀਟਸ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਗੈਮਸ, ਅਨਾਈਸੋਗੈਮਸ ਤੇ ਓਗੈਮਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਈਸੋਗੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਓਗੈਮਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੋਗਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾਈਲ ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਓਗੈਮੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੋਲਵੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲਬਿਊਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਗੈਮੀ ਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਈਸੋਗੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਯੂਰੋਥ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਨ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਬਟ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਅਨਾਈਸੋਗੈਮੀ, ਅਨਾਈਸੋਗੈਮੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਯੂਡੋਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਡੋਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸਪੋਰਸ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਸਪੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਐਲਗੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਐਲਗੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੇ ਆ, ਐਲਗੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਮੈਨ ਇਨ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵੇਜ਼, ਕਾਫੀ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ 50%, ਐਟਲੀਸਟ 50%, ਐਟਲੀਸਟ ਐਟਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਲਗੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਐਲਗੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਬਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫੂਡ ਸਾਈਕਲਸ ਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਕੁਐਟਿਕ ਫੂਡ ਸਾਈਕਲਸ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। they are of paramount importance because ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ +2 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੂਡ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪੋਰਫਾਈਰਾ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਤੇ ਸੈਰਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਫਾਈਰਾ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਤੇ ਸੈਰਗਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰ ਅਮੰਗ ਦਾ 70। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ 70 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕੀ ਵਰਡ ਆ ਮੈਰਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਰਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਰਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਾਈਨ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ। ਓਕੇ, ਮੈਨੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਪੋਰਫਾਈਰਾ, ਸੈਰਗਸਮ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਆਰ ਅਮੰਗ ਦਾ 70 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਰਾਈਨ ਐਲਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਫੂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਐਲਗੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪੋਰਫਾਈਰਾ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਸੈਰਗਸਮ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਈਨ ਐਲਗੇ ਦੀਆਂ 70 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 70 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫੂਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਟਿਨ ਮੈਰਾਈਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਾਈਨ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲਸ ਆ, ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਰਾਈਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਰੈਡ ਐਲਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕੋਲਾਈਡਸ। ਹਾਈਡਰੋਕੋਲਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕੋਲਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕੋਲਾਈਡਸ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਲਗਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਰਾਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਡ ਐਲਗੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਰਾਈਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਰੈਡ ਐਲਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਰਟਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕੋਲਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਲਗਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕੋਲਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਐਲਗੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਾਜੀਨ ਆ ਉਹ ਰੈਡ ਐਲਗੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸੀਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਲੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸੀਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਤੇ ਜਾਲੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸੀਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਤੇ ਜਾਲੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੈਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੋਰੈਲਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਐਲਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਸਪੇਸ ਟਰੈਵਲਰਸ। ਮਤਲਬ ਸਪੇਸ ਟਰੈਵਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੋਰੈਲਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਲਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਮੇਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਏ, ਫੀਓਫਾਈਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਏ। ਕਲੋਰੋ ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਓਫਾਈਸ਼ੀਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਸ਼ੀਏ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਓਫਾਈਸ਼ੀਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ, ਤੇ ਰੋਡੋ ਆਰ ਫੋਰ ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੈਡ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰ ਫਾਈਕੋਰੈਥਿਨ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਓ ਸੌਰੀ ਯਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਏ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ, ਕੋਲੋਨੀਅਲ, ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਏ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਐਲਗੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਰੋਮ ਦ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਵੋਲਵੋਕਸ ਟੂ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂਲੋਥ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਓਨਲੀ ਵੋਲਵੋਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਯੂਲੋਥ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਗ੍ਰਾਸ ਗ੍ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆਫ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਅਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਅਲਗੇ ਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਅਲਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਅਲਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲਗੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਫ ਐਲਗੇ ਇਨਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੇ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣਾ ਐਲਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦ ਐਲਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਤੇ ਬੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਗੇਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਕੁਅਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲੇਲਾਈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਬਨ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕੁਅਡ, ਪਲੇਟ ਲਾਈਕ, ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ, ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ, ਸਪਾਇਰਲ, ਰਿਬਨ ਸ਼ੇਪਡ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਕੁਅਡ, ਪਲੇਟ ਲਾਈਕ, ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ, ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ ਅਤੇ ਰਿਬਨ ਸ਼ੇਪਡ, ਸਪਾਇਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈਵ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਦ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕੰਟੇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਿਸਾਈਡਸ ਸਟਾਰਚ। ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਿਸਾਈਡ ਸਟਾਰਚ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਸਟਾਰਚ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਟਾਰਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਓਕੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द ਸਟਾਰਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੈਟ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟਾਰਚੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। This is what you have to remember. ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द ਸਟਾਰਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕੰਟੇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਿਸਾਈਡ ਸਟਾਰਚ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਹਰ ਸਟਾਰਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਐਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਊਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਟ। ਸੋ
आगे गल करते हैं। सम एल्गे मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गे ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜਿਡ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਕਟੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੈੱਲ ਆ ਤੇ ਆ ਸੈਲ ਵਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਪੈਕਟੋਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਐਸਐਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਐਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਚੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਸਟਾਰਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨੀਸ਼ੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਪੈਕਟੋਸ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ABC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ C, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਤਲਬ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਆਊਗਾ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ P ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪੈਕਟੋਸ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਆ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, C ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ P ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਅਤੇ ਡਿਸਟਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਅਤੇ ਡਿਸਟਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਤੋਂ P ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, P ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕਟੋਸ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੂਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸ ਸੈਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਓਗੈਮੀ, ਆਈਸੋਗੈਮੀ, ਐਨਸੋਗੈਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਸੈਲਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਈਸੋਗੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਗੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਦੇ, ਕਲੈਮੀਡਾਮੋਨਾਸ, ਸਪੋਲਬੋਕਸ, ਸਿਲੋਥ੍ਰਿਕਸ, ਪੈਰਾਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, SUVC ਸਕੁਆਇਰ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ठीक है, SUVC स्क्वायर नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। S for Paragera, U for Urothrix, P for Volvox, C for Chlamydomonas ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ C ਕੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਟ੍ਰਿਕ। SUVC स्क्वायर, Paragera, Urothrix, Volvox, Chlamydomonas, ਕੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਆਪੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਫਾਈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਪ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੀਫਾਈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਗਲਾਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ A and B। ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕੋਇਡ, ਪੇਰ ਲਾਈਕ, ਰੈਡੀਕੂਲੇਟ, ਕੱਪ ਸ਼ੇਪ, ਰਿਬਨ ਸ਼ੇਪ, ਸਪਾਇਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕੰਟੇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਿਸਾਈਡ ਸਟਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਿਸਾਈਡ ਸਟਾਰਚ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਿਸਾਈਡ ਸਟਾਰਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਚ ਆ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਬਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, SS ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਟ ਆ। ਅਤੇ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨੀਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਨੂੰ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜਿਡ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੈਕਟੋਸ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ। ਜਿਹੜੀ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੂਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਇਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸ ਸੈਲਸ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੈਕਸ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਈਸੋਕੈਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਕੈਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨਆਈਸੋਕੈਮਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਦੇ, SUVC square, Spirogyra, Urothrix, Volvox, Chlamydomonas, Ticera. Okay, very simple to remember. Now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ Phaeophyceae ਦੇ ਕੋਲ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, Phaeophyceae ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, Phaeophyceae ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ। Chlorophyceae ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਰੈਡ ਐਲਗੇ। as देखिए we are brown algae, right? The members of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats. इन्होंने क्या primarily marine habitats ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, but not exclusively, not entirely। ठीक है, मतलब ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਮੈਰਾਈਨ ਵਾਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਇਸਟ ਸੋਲਟ ਬੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ Phaeophyceae ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਾਈਨ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਸ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਲਗੀ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਐਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਕਲਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਆ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਦੇ ਮੇ ਗਰੋ ਟੂ ਦ ਹਾਈਲੀ ਮੈਸਿਵ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਿਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਈ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, colonial forms Volvox to filamentous forms Phyllothrics and Spirogyra। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ a few of the marine forms, not freshwater forms, marine forms such as kelps form massive plant bodies ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਸੈਵਰਲ ਮੀਟਰਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ Phaeophyceae ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਈਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਈਨ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਸਚ ਐਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਕੈਲਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਪਸ ਨੇ ਉਹ 100 ਮੀਟਰਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ A, C, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਥੋਬਿਲਸ। ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ A ਅਤੇ B ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Phaeophyceae ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ R ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, R, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ B ਲਾ ਦੇਣਾ, C ਲਾ ਦੇਣਾ, D ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ B ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ C ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ D ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਤੇ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਫਾਈਕੋਇਰਾਈਥਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਤੇ ਸੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਸੀ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਤੇ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਦ ਪਿਗਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਓਲੀਵ ਗ੍ਰੀਨ ਟੂ ਬਰਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਅਸ ਸ਼ੇਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਓਲੀਵ ਗ੍ਰੀਨ ਟੂ ਬਰਾਊਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆ, ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਕਲਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਓਲੀਵ ਗ੍ਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ, मतलब ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ पिगमेंट ਦਾ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਆ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ पिगमेंट ਆ ਨਾ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ पिगमेंट ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਡੀ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ पिगमेंट ਦਾ ਟਾਈਪ ਆ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਮੀਨੇਰਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੀਟੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਮੀਨੇਰਿਨ ਜਾਂ ਮੈਨੀਟੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ਿਕ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਗਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਕਟੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ਿਕ ਸੈਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਐਲਗਿਨ, ਤੇ ਐਲਗਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਲਗਿਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਐਲਗਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕੋਲੋਇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਮੀਨੇਰਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੀਟੋਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ਿਕ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੈਲੇਟੀਨੀਅਸ ਕੋਟਿੰਗ, ਜੈਲੇਟੀਨੀਅਸ ਮਤਲਬ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਗਿਨ ਦੀ। ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਕੰਟੇਨਸ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਅ ਸੈਂਟਰਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਵੈਕਿਊਲ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਸੈਲੂਪਲਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਾ ਲਓ, ਵੈਕਿਊਲ ਲਾ ਲਓ, ER ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ठीक है, शो कर देने अपना न्यूक्लीयस है ग्रीन कलर का, तो आ बाकी के सारे ऑर्गेनल ने ला लो, आ वैक्यूल आ, ठीक है, आ ई आर, आ गोल्जी, जो भी है, ठीक है, जिन्हें भी ऑर्गेनल ने, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, स्फेरोसोम, जो भी है, ठीक है। तो लेबलिंग किसी और कलर में करनी पड़ी है ना, फिर तो न्यूक्लियस में एक्सक्लूड करके, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जब आप सैल वॉल एक्सक्लूड करिए सैल से, तो अपने को प्रोटोप्लास्ट आ गया, मतलब सैल मैम्ब्रेन प्लस अंदर सारा मटीरियल हो गया जोड़ा, ठीक है। हुण जब आप प्रोटोप्लास्ट चो कल्ले सैल मैम्ब्रेन को कढ़ दिए बाहर, तो बाकी का जोड़ा बच गया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहांगे। जब आप प्रोटोप्लाज्म चो कल्ले न्यूक्लीयस को कढ़ दिए बाहर, तो बाकी का जोड़ा बच गया उन्होंने आप कहांगे, जगह ये लिखन दी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जे आप साइटोप्लाज्म चों बाकी के सारे जो ऑर्गेनल्स ने, ठीक है, जिदा कि ई आर हो गया, वैक्यूल हो गया, उन्होंने सारे कढ़ दिए, ठीक है, कला अंदर जो लिक्विड आ, कला फ्लूइड आ, उन्होंने रख लिए, तो वो फ्लूइड में क्या जाऊगा, साइटोसोल। हूँ मैं आशा करती कि तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहूगी, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, इन्होंने जो टर्म्स ने इस टर्म्स के विच, ठीक है। तो हुण इन्होंने क्या सीगा कि प्रोटोप्लास्ट जिहड़ा आ उहदे कोल इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, ठीक है, कितने आप, हाँ, इन एडिशन टू प्लास्टिड्स एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल ते न्यूक्लीयस भी है, ठीक है, वैक्यूल ते न्यूक्लीयस भी है, मतलब आ अपना सैल आ, सैल का प्रोटोप्लास्ट मतलब सैल वॉल एक्सक्लूड करके सारा सैल मैम्ब्रेन अंदर मटीरियल जो भी हो गया, ठीक है। हुण ये इत्थे ऐ नहीं लिख सकते सीगे कि आपां जिहड़ा साइटोप्लाज्म आ, साइटोप्लाज्म दे विच इन एडिशन टू प्लास्टिड्स वैक्यूल ते न्यूक्लीयस भी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म दे विच न्यूक्लीयस इंक्लूड हुंदा ही नहीं हैगा, बाकी सारे ऑर्गेनल इंक्लूड होंगे ने, वैक्यूल कह सकते पर न्यूक्लियस नहीं कह सकते सी, प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते सी, प्रोटोप्लाज्म कह सकते, प्रोटोप्लास्ट भी कह सकते, दोनों सही होने, पर जो इत्थे साइटोप्लाज्म ते साइटोसोल लिखे होंगे तो वो इनकरैक्ट होना सीगा, ठीक है। इन्होंने क्या कि प्लास्टिक मतलब क्लोरोप्लास्ट हो गए है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिक्स, हाँ प्लास्टिक बनाया मैं क्या, इस तो इलावा एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लीयस ते सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होंगे इन्होंने सैल दे विच, दिस इज व्हाट दिस लाइन वांट्स टू सी, ठीक है। The plant body is usually attached to the substratum by a hold fast, ठीक है। सबस्ट्रेटम के अंदर मतलब जो भी सरफेस है सबस्ट्रेटम कहते हैं, सरफेस आ मिट्टी है मान लो, ठीक है, ये जी प्लांट बॉडी है सबस्ट्रेटम के नाल अटैच होंगी है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, आ जी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, नहीं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं सॉरी रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉल्स रूट जी उन्होंने होल्ड फास्ट किया गया होगा, ठीक है, एंड हैज़ अ स्टॉक दिस टाइप, ठीक है, त्या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर टाइप एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल द फ्रंट, ते अगे ਇਹਦੇ ਕੋਲ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ਜਿਹਨੂੰ फ्रंट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੈ सबस्ट्रेटम ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ। होल्ड तो ही तुम याद रख सकते हो कि होल्ड फास्ट ही अटैच करूँगा, होल्ड करके रखूँगा ना। स्टॉक एस फोर टाइप, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या है टाइप, तो बाकी पिछे एक ही रह गया ना, तो डिफेक्ट स्ट्रक्चर क्या है फ्रंट, ठीक है। हुण आपां इहदी फोटो भी देख लैंदे इहनूं थोड़ा वो करने वास्ते कि किद्दां दा इह कहना चाहुंदे ने, पिछे फोटो दित्तियां होईयां ने, आपां क्लोरोफाइश दी भी देखियां हैगियां है ना। फोटोज़ मतलब जो डायग्राम्स होंगे ने वो सारे रिमेंबर करना काफ़ी ज़रूरी होंदा गा, ठीक है। सब तो पहले अपन दिता है हाँ क्लोरोफाइश दो दिते हुए आ वॉलबॉक्स है, वॉलबॉक्स की होंगी है कॉलोनीयल फॉर्म होंगी है ना, कॉलोनीज बना के आया तो यही वॉलबॉक्स कला एक वॉलबॉक्स नहीं है, वॉलबॉक्स की पूरी कॉलोनी है, ठीक है। और पेरेंटल कॉलोनी से जी बाहर वाली सी, बाहर वाली के अंदर वो डिवेलप हो जाती हैं डॉटर कॉलोनीज, तो यह कि अपना स्पायरोगैरा, ठीक है, स्पायरोगैरा है अपना, स्पायरोगैरा नहीं है, इट इज़ यूलोथ्रिक्स या हाँ या आई वाज राइट, इट इज़ यूलोथ्रिक्स, ठीक है, इन्हें यूलोथ्रिक्स आ, ठीक है। जो स्पायरोगैरा होंगे ना वो इदा ना स्पायरल करके इदा का कुछ मतलब इदा 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 ना वो होनी सी क्लोरोप्लास्ट, सॉरी हाँ क्लोरोप्लास्ट इदा स्पायरल फॉर्म के अरेंज होने से वो उतों दिखे जाते हैं, तो ये यूलोथ्रिक्स आ, यूलोथ्रिक्स मतलब फिलामेंटस का पता क्या होता है, फिलामेंट्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स आ
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੇ ਦੀ। ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫਾਲਸ ਰੂਟ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਸਟਾਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਰਗਨ ਫਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਰਿਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਡ ਰਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਰਗਨ ਆ, ਤੇ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਡ ਰਿਬ ਵੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਡ ਰਿਬ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਰਗਨ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਪਟੋਏਟਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਹਾਂ ਡਿਪਟੋਏਟਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਟਾਈਪ ਸਟਾਕਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਯੈਸ। ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊਕਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਪਟੋਏਟਾ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਿਊਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਫਿਊਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਬਲੈਡਰ ਆ। ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਿੰਪਲ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਪਟੋਏਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ ਸਟਾਈਪ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈਫਲੈਜੇਲੇਟ ਸਪੋਰਸ ਜ਼ੂ ਸਪੋਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀਫਲੈਜੇਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੂ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਈਫਲੈਜੇਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਆਰ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਵ 2 ਅਨਇਕੁਅਲ ਲੇਟਰਲੀ ਅਟੈਚਡ ਫਲੈਜੇਲਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਟਰਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਅਟੈਚਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈਫਲੈਜੇਲੇਟ ਜ਼ੂ ਸਪੋਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੇਟਰਲੀ ਅਨਇਕੁਅਲ ਲੇਟਰਲੀ ਅਟੈਚਡ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਸੋਕੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨਾਈਸੋਕੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਗੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਗੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਓਗੈਮਸ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਐਨਾਈਸੋਗੈਮਸ ਜਾਂ ਓਗੈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੋਗੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਫਲੈਜੇਲੇਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਏ, ਫੀਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਆਇਆ ਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੋਨੇ ਗੈਮੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਓਗੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਓਗੋਨੀਅਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਓਗੋਨੀਅਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਫੀਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੋਲਰ ਮੋਟਾਈਲ ਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਵਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਗਿਮੇਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟਾਈਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲੈਜੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗਮੀਟ ਆ ਮੋਟਾਈਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹੀ ਓਗੋਨੀਅਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਓਗੋਨੀਅਮ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਕਲਾਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ठीक है। Sexual reproduction में भी exogamous, anisogamy, oogamous, union of gametes may take place वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਓਗੋਨੀਅਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਰੋਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਸਪੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਰੀਫੋਰਮ ਮਤਲਬ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਲੇਟਰਲੀ ਅਟੈਚਡ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਓਫਾਈਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀਟਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੇਟਰਲੀ ਅਟੈਚਡ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ, ਡਿਕਟਿਓਟਾ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਸੈਰਗੈਸਮ ਤੇ ਫਿਊਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਲਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, FELD, छोटा रह गया, एक मिनट इधर लिख लेना थोड़ा, FELDS, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सैरगसम। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? SUVC ਸਕੁਆਇਰ। ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ, ਯੂਲੋਥ੍ਰਿਕਸ, ਵੋਲਵੋਕਸ, ਕੈਰਾ, ਕਲੈਮੀਡੋਮੋਨਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਕਸ, ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਡਿਕਟਿਓਟਾ ਤੇ ਸੈਰਗਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਰਗਸਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, 70 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗਾ? ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਫਿਊਕਸ ਤੇ ਪੋਰਫਾਈਰਾ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਸੈਰਗਸਮ ਤੇ ਪੋਰਫਾਈਰਾ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਾਈਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, 70 ਮੈਰਾਈਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਤੇ ਸੈਰਗਸਮ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਫਾਈਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਡੈਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਫੋਰੈਡਲਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, commonly called as red algae because ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ? R5-coerythrin ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਰੈਡ algae ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰੈਡ algae, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਰਜਲੀ ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੈਮ ਆਰ ਮੈਰਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਮੈਰਾਈਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੈਰਾਈਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਾਈਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲ ਲਾਈਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਲਾਈਟਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਡੈਪਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲ ਲਾਈਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਕੋਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਪਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੈਸ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਮ ਆਫ them have complex body organization, the red thalli of the most red algae are multicellular. red thalli ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ most of the ਜਿਹੜੇ red algae they are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ red algae multicellular ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੋਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋਰੀਡੀਅਨ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਡੀਅਨ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਟੂ ਦ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਐਂਡ ਅਮਾਈਲੋਬੈਕਟੀਨ ਤੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਫਲੋਰੀਡੀਅਨ ਸਟਾਰਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਐਲਗੇ ਨੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵਲੀ ਹੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਸਪੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਬਾਈ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੀਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਏ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ oogamous ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, sexual reproduction is oogamous ਤੇ accompanied by complex post fertilization development। ਜਿਹੜੀ post fertilization development ਆ, post fertilization development ਵੀ ਕਾਫੀ complex ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ GP ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ठीक है, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पैलिसिफेनिया। ठीक है, ग्रासिलेरिया तो जेलिडियम तो अपन पता दे आर यूज टू मेक अगर अ कमर्शियल प्रोडक्ट विच इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक है, तो पोरफायरा दी काफ़ी सारी स्पीशीज आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ द मैराइन एल्गे विच आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, तो पॉलिसिफोनिया हम इन्होंने भी आप डायग्राम्स पूरी देख लेने हैं। सो ये सी अपने रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गा आएगा पोरफायरा। ठीक है, एंड दिस इज पॉलिसिफोनिया। पॉलिसिफोनिया इज मोर लाइक द स्टेम ऑफ सॉरी ब्रांच ऑफ अ प्लांट है ना। ठीक है, तो आह तो काफ़ी रेड दिखता पर दिखने में ब्लैक तो लगता है। आह मेन एक्सिस है। ठीक है, तो आह छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई पोरफायरा पॉलिसिफोनिया रिमेंबर। सो हुण आप एक छोटा जिहा ना इन्होंने एनसीआर ने क्रिस्प करके टेबल दिता होगा उन्होंने पढ़ लेंगे। क्लोरोफाइशन द कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। इन्होंने पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल ए तो बी। तो स्टोर्ड फूड कि फॉर्म होंगे स्टार्च की फॉर्म के स्टार्च के भी पायरीनोइड्स के स्टोर किया जाता है या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म के भी स्टोर किए जाते हैं। जो पायरीनोइड्स ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे ने। तो पायरीनोइड्स के स्टार्च शीश होंगी है तो प्रोटीनेशियस सेंटर होंगे। तो सैलुलर जी सैलुलोज होंगी है अंदर सैलुलोज होंगे तो बाहरले पासे पैक्टोस होंगे। तो ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਜਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 to 8 ਇਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਪੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਵੀ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲੈਜਲਾ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਜਲਾ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਫਲੈਜਲਾ ਨੇ 2 to 8 4 ਨੇ ਲਾ ਲਓ 2 to 8 ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਪੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੌਲਟ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਰਾਈਨ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਓ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਓ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ। ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्लोरोफिल ए सी फिकोसेंथिन ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਕਲਰ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੀਟੋਲ ਅਤੇ ਲਾਮੀਨੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੈਲੂਲੋਸ ਅਤੇ ਐਲਗਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲੋਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਲੂਲੋਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਲਗਿਨ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰਲੀ ਟੂ ਫਲੈਜਲਾ ਅਨਈਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਫਿਓਫਾਈਸ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਟ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਔਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਲਿਕੁਇਡ। ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਰੈਡ ਐਲਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਡੀ ਅਤੇ ਐਲਫਾਈਕੋਰਾਈਥਿਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰਡ ਫੂਡ ਆ ਫਲੋਰੀਡੀਨ ਸਟਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਫਲੋਰੀਡੀਨ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡੀਨ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਅਮਾਈਲੋਪੈਕਟਿਨ ਅਤੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲੂਲੋਸ ਦੀ, ਪੈਕਟਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਲਫੇਟ ਐਸਟਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੈਲੂਲੋਸ ਦੀ, ਪੈਕਟਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਲਫੇਟ ਐਸਟਰਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਲੈਜੂਲਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬੀਟੇਟ ਹੈਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ rhodophyceae red algae are present in are marine, right? ठीक है, the most of them are present in salt water, fresh water ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਲਗੀ ਦੀ। ਐਲਗੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਬੇਰਿੰਗ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੈਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਟੋਟ੍ਰੋਫ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਰਜਲੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ moist soil stones bush, right? And in association with the fungi as lichen and on animals as example on sloth pear। ठीक है, तो form and size ਜਿਹੜਾ form and size ਹੈ ਅਲਗੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ,
form and size algae ਦਾ ਕਾਫੀ variable ਹੁੰਦਾ, ranging from the colonial forms such as volvox to the filamentous forms such as Eulothrix and Spirogyra. And ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ some algae may grow to 100 feet and form massive plant bodies ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ kelps ਹੋ ਗਏ, marine algae, right? Marine is a key word, I often forget it, right? some marine forms, ठीक है. आई होप कि आपको ये विजिबल होगा, थोड़ा सा रिवीज कर देते हैं. एल्गे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੇਨਲੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਚ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੈਲਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੈਲੋਇਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਪੋਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਸਪੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੈਟ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਆਰ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਦੈਟ ਆਰ ਨਾਟ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ, ਦੈਟ ਆਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਪੋਰਸ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਗਮੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ Eulothrix, ਤੇ ਨਾਨ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਬਟ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ Spirogyra ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਗੈਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਗੈਮੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਮੀਟਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਓਗੈਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੂਡੋਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਮੋਟਾਈਲ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਗੈਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੋਲਵੋਕਸ ਤੇ ਫਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਫੰਜਾਈ ਐਲਬਿਊਕਾ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦ ਡਾਇਗਰਾਮਸ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਂ, ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਵੋਲਵੋਕਸ, ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ, Eulothrix, ਠੀਕ ਹੈ. ਵੋਲਵੋਕਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕਲੋਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਟਰ ਕਲੋਨੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਲਫਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਟਾਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕੋਲਡ ਟਾਈਪ, ਤੇ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਰਗਨ, ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਨੋਟ ਲੀਫ, ਸਟਾਕ ਲਾਈਕ ਨੋਟ ਸਟਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ. रूट लाइक नॉट रूट, ठीक है. जो लाइक वर्ड मीन्स फॉल्स, मीन्स दैट नॉट ट्रू, मीन्स थैलोइड बॉडी, ठीक है. और फिर स्टेप ते फ्रंट ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਿਊਕਸ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਕਟਿਓਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਊਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 에ਅਰ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਮੈਟਰੀਪਾ ਆਫਰੈਂਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ Porphyra and this is Polysiphonia, ठीक है. These are Rhodophyceae, red algae. Algae ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਗੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ એનર્ਜੀ ਰਿਚ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਲਈ. ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪੋਰਫਾਈਰਾ, ਪੋਲੀਸਿਫੋਨੀਆ ਤੇ ਸੈਰਗੈਸਮ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਪੋਰਫਾਈਰਾ ਤੇ ਸੈਰਗੈਸਮ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਪੋਰਫਾਈਰਾ ਤੇ ਸੈਰਗੈਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਰ ਅਮੰਗ ਦ 70 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਰਾਈਨ ਐਲਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਫੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਸਰਟਨ ਮੈਰਾਈਨ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਰੈਡ ਐਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਲਗਿਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਐਂਡ ਕੈਰਾਟਿਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਬਾਈ ਰੈਡ ਐਲਗੇ. ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਲੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗ੍ਰੈਸਿਲੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੈਲੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗ੍ਰੈਸਿਲੀਰੀਆ ਦੋਨੇ ਕਾਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਬੋਥ ਕਮਸ ਅੰਡਰ Rhodophyceae, means both contains are phacoerates, both produce non-motile spores, non-motile gametes, both reproduced by oogamy and ਮੈਰਾਈਨ ਐਲਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੈਲੀਡੀਅਮ ਤੇ ਗ੍ਰੈਸਿਲੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ
ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਲੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਐਲਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਦ ਸਪੇਸ ਟਰੈਵਲਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੇਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀ, ਫੇਫਾਈਸ਼ੀ ਤੇ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੋਫਾਈਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਤੇ ਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਮਸ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕੁਆਇਡ ਪੇ ਲਾਈਕ ਰੈਟੀਕੂਲੇਟ ਕੱਪ ਸ਼ੇਪਡ, ਸਪਾਇਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਬਨ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨ ਦ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਿਸਾਈਡ ਸਟਾਰਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਐਸਐਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਥ। ਸਟਾਰਚੀ ਸ਼ੀਥ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨੀਸ਼ੀਅਸ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਹਰ ਸਟਾਰਚ ਹੋਗਾ ਪਾਇਰੀਨੋਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਆਇਲ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰ ਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲੂਲਰ, ਅੰਦਰ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੀਨਸ ਬਾਅਦ, ਅੰਦਰ ਸੈਲੂਲਰਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਕਟੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਸ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੈਜਲੇਟਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਜਲੇਟਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੂਸਪੋਰ ਇੰਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। it shows sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of gametes। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਈਸੋਗੈਮੀ, ਓਗੈਮੀ ਤੇ ਐਨਾਈਸੋਗੈਮੀ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ commonly found green algae ਹੈਗੇ ਨੇ Chlamydomonas, Volvox, Spirogyra, Urothrix ਤੇ Chara। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ SUVC square ਤੋਂ। this we have remembered from SUVC square, yeah, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਫਾਈਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਫਾਈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਸ਼ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਮਰਾਈਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਮ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮਸ ਐਜ਼ ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ ਤੇ ਯੂਕੈਲਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ ਐਲਕੀਆ ਤੇ ਯੂਕੈਲਿਪਟਸ ਸਫੈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੈਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਯੂਕੈਲਿਪਟਸ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਟੋਲੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜਾ, ਟੋਲੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਲੈਸਟ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਇੱਕ ਸੈਕੁਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੇ। SEQUCUI ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So simple branch filamentous forms such as ectocarpus to profusely branched forms as represented by kelps। ਜਿਹੜੇ kelps ਨੇ ਉਹ 100 ਮੀਟਰਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ, ਸੀ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਤੇ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਓਲੀਵ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਰਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਰ ਕਾਹਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਔਨ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਫਿਊਕੋਜ਼ੈਂਥਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੈਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੈਮੀਨੇਰੀਅਨ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ਿਕ ਸੈਲ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਗਿਨ ਦੀ ਜੈਲੇਟੀਨੀਅਸ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਵੈਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਟੂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਮ ਬਾਈ ਅ ਹੋਲਡ ਫਾਸਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਈਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਰਗਨ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰੰਟ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ ਦੈਟ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਰਾਊਨ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਮੋਟਾਈ ਫਲੈਜਲੇਟਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਾਈ ਫਲੈਜਲੇਟਡ ਜ਼ੂਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਲਿਟਰਲੀ ਅਟੈਚਡ
ਫਲੈਜਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਲੈਜਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਈਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਜਲਾ ਨੇ ਉਹ ਅਨਈਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਸੋਗੈਮਸ, ਐਨਾਈਸੋਗੈਮਸ, ਓਗੈਮਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ ਦ ਓਗੋਨੀਅਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਆਇਨ ਮੀਨਸ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਰੋਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਨਈਕੁਅਲ ਲੇਟਰਲੀ ਅਟੈਚਡ ਫਲੈਜਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਲਸ, ਫਿਊਕਸ, ਐਕਟੋਕਾਰਪਸ, ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ, ਡਿਕਟਿਓਟਾ ਤੇ ਸਾਰਗੈਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਮੀਨੇਰੀਆ ਤੇ ਡਿਕਟਿਓਟਾ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ are among the 70 species of marine algae which are used as food and ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਨਲੀ ਰੈੱਡ ਐਲਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਐਲਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜਰਲੀ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦ dominance of the pigment, predominance of the red pigment, ਕਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ R5-erythrin, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਰੈੱਡ ਐਲਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈੱਡ ਐਲਗੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੈਲ ਲਾਈਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੀਅਰ ਦ ਸਰਫੇਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਡੈਪਥਸ ਵੀ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਲਾਈਟ ਪੈਨੇਟਰੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਥੈਲਾਈ ਆ, ਰੈੱਡ ਥੈਲਾਈ ਮੀਨਸ ਰੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਰੈੱਡ ਐਲਗੇ ਦੀ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬੋਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ them have complex body organization। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਫਲੋਰੀਡੀਅਨ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਡੀਅਨ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ to amylopectin and glycogen। amylopectin ਤੇ glycogen ਕੀ ਆ, glycogen ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। amylopectin ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਐਲਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵਲੀ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਬਾਈ ਦ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਸਪੋਰਸ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਬਾਈ ਦ ਨਾਨ ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਓਗੈਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ complex post fertilization steps developments, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਪੀ ਸਕੁਆਇਰ, ਪੋਲੀਸੀਫੋਨੀਆ, ਪੋਰਫਾਈਰਾ, ਜੈਲੀਸੀਅਮ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਸਲੇਰੀਆ। ਪੋਰਫਾਈਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ among the 70 species of marine algae which are used as food and Gelidium ਤੇ Gracilaria ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ and in the preparation of ice creams and jellies। so ਇਹ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ which is very useful to remember all these, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ crisply shortly arranged manner ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੋਡੋਫਾਈਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੈਲ ਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੂਲੋਸ, ਪੈਕਟਿਨ, ਪੋਲੀਸਲਫਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਆਫ ਇਟ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।